Good morning, guys. Are you getting my voice? Any one of you, please ask your friends to join fastly. See or ask your friends to join fastly. Okay, guys, we will start. Remaining people will join later. See, yesterday voice okay కదండి, వాయిస్ వస్తుందండి? Is it okay my voice? వాయిస్ స్క్రీన్ ఓకే కదండి? Is it okay my voice and the screen? మొబైల్లో ఫుల్ ఉందండి. ఇంకా రైస్ చేయాలి అంటే కష్టం. అప్పటికి స్పీకర్ కూడా నా మౌత్ దగ్గరే పెట్టుకున్నాను. See, when we come to yesterday's topic is the types of functions. We have seen predefined standard library functions are there, user defined functions are there. That is our topic we are discussing yesterday. See, when we come to the predefined functions, these are already built-in functions. That means already defined by somebody. We are using these functions. The functions which are defined by some other persons and we are using are called the predefined functions. These are also known as the built-in functions. The other name for predefined functions is built-in functions. Some regular examples for these predefined library functions are putS, getS,
printf, scanf, all these are some regular examples. Exit function, clr, ser function, get ch function, get char, put char, all those. Okay, f open, f close for file functions and file functions, f open, f close. Okay, all these will become the predefined standard library functions. Where are these definitions? Where is the definition of predefined library functions? Means the definitions of predefined library functions are available in header files. Where we defined the predefined functions means the definitions of predefined functions are given in header files. That's why whenever we are using predefined functions, we have to use the corresponding header file. For printf, scanf, we are regularly using stdio.h. For clr, ser, getch, we are using kanye.h. Like that. For square root function, power function, we are using math.h. Like that. For every predefined function, corresponding header file must be included whenever we want to use them in the program. Okay, that is briefly about the predefined functions we have seen. Now today we have to see the user-defined functions. This is the most important one and most typical one. Why? Because here you have to define the function and you have to use the function. Previously, somebody has defined the function. We are directly using the function, but now we have to use the function. We have to create the function and we have to use the function. Both work should be done by us only. Clear. User-defined functions are the functions which are defined by the user. That means it has to be defined means we have to write code for those functions. The programmer or user has to write code for those functions and he has to use that one. Both who is defining it and who is using is both are the programmers or users only. The type of functions are called user-defined functions. The functions which are defined means nothing but writing the code for that function. Okay, that functions are called the user-defined functions. ఇవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లెసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే వాటిలో మనం మళ్ళీ చెప్పుకోండి వీటిని. మనతో ఇప్పుడే చెప్పుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు రివైండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను రాసుకుంటూ వెళ్తాను కానీ నేను ఎక్కడ చెప్పనండి. మళ్ళీ మీరు అడిగితే నేను బ్యాక్ వచ్చి ఇదంతా చెప్పలేను కూడా అప్పుడు మీరు డౌట్ అడిగినా కానీ, ఎందుకంటే టైం సరిపోదు. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. user-defined functions. Okay, first thing is the definition already given. Okay, the functions, okay, that we create in a program are known as user-defined functions. Okay, or in other words, we can say that a function created by the user is known as user-defined function. A function that is created by the user is known as the user-defined function. Syntax of a user-defined function is like this. The general syntax of a user-defined function will be like this: return type, space, function name, bracket lo arguments list. Return type, space, function name, space, argument list. ఇక్కడ సెమీకాలన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టకూడదండి. We should not place semicolon here. Remember that one. We should never place semicolon there. ఇక్కడ మాత్రం సెమీకాలన్ పెట్టకూడదండి. ఎందుకంటే ఫంక్షన్ ఇంకా అయిపోలేదండి. మనం డెఫినేషన్ స్టార్ట్ చేసాము. తర్వాత కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ చేస్తాము. లోపల మీరు ఏదైతే కోడ్ రాయాలనుకున్నారో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూ వాంట్ రైట్, యూ విల్ రైట్ ఇన్సైడ్ దట్ వన్, దెన్ క్లోజ్ దట్ వన్. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఎ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. మళ్ళీ వచ్చింది, మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చెప్పుకుందాం. బ్రీఫ్ గా చూడండి. రిటర్న్ టైప్ followed by function name followed by argument list. Inside set of statements, whatever the logic of that function, ఆ ఫంక్షన్ లాజిక్ ఏదైతుందో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని లోపల రాస్తాం. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. ఇక మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే ఈ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ యూజ్ ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి, ఈ ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఎలా రాస్తాం, ఇది వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ నౌ. వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ లెర్న్ అబౌట్ దట్ వన్. క్లియర్. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. రిటర్న్ టైప్ followed by function name followed by argument list. See here one important question is there. ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇది, మనకి మళ్ళీ జావాలో కూడా అవసరం ఉందండి. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఈ మూడింటిని కలిపామంటే రిటర్న్ టైప్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్ స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్. దిస్ త్రీ కంబైన్డ్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్. దిస్ త్రీ కంబైన్డ్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్ ఆర్ మెథడ్ సిగ్నేచర్ అంటామండి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్ ఆర్ మెథడ్ సిగ్నేచర్. రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై ఫంక్షన్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్. ఆ ఫస్ట్ లైన్, ఈ లైన్ నేను ఏదైతే రౌండ్ అప్ చేశాను ఈ లైన్ ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్ ఆర్ మెథడ్ సిగ్నేచర్. మనకు రేపు ఫ్యూచర్ లో పాలిమార్ఫిజం అప్పుడు ఇది అవసరం అవుతుంది, ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్ ఆర్ మెథడ్ సిగ్నేచర్.
we want this one. అక్కడ అవసరం అవుతుంది పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్. ఇది మొత్తాన్ని కలిపామంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ signature. We call that one as a function signature. When we come to the functions, some important terminologies are there regarding functions. What are those important terminologies means? First, we have to know one terminology called what is function declaration or prototype. The first terminology we have to know is function declaration or prototype. Next, function definition, function calling, calling function, called function. We have to know about these five. Clear? What is function declaration or prototype? What is function definition? What is function calling? What is this calling function? What is this called function? గుర్తున్నాయండి ఇవన్నీ ఏమన్నా మీకు సిలో? Do you remember these topics in your C language? కొంత ఆయన గుర్తున్నాయా? See, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై వేరియబుల్ డిక్లరేషన్? సి లాంగ్వేజ్ లో మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్? ఇంట్ ఏ బిసి అని రాస్తున్నాం ఫస్ట్, తర్వాతనే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలా నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం, తర్వాత వాటికి వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం ప్రోగ్రామ్ లో. అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ డిక్లరేషన్? సి డిక్లరేషన్ టెల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దీస్ నేమ్స్. మనం ఏవైతే నేమ్స్ వాడుతున్నామో వాటిని చెప్పడానికి ఏమన్నా డిక్లరేషన్ అంటే టెల్లింగ్ అండి. డిక్లరేషన్ ఫామ్ అంటాం. డిక్లరేషన్ అంటే మనం ముందే కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాము, నేను వీటిని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇంటి ఏ కామా బి సెమీ కామా పెట్టాం అనుకోండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ టూ నేమ్స్ ఏ అండ్ బి యాజ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ అని మనం ముందుగా చెప్తున్నాం అండి. డిక్లరేషన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు చెప్తున్నాం, నేను ఏని బిని వేరియబుల్స్ కింద వాడుతున్నాను, ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ కింద వాడుతున్నాను. ఫ్లోట్ సి అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ వేరియబుల్ సి, నేమ్ సి యాజ్ ఏ ఫ్లోట్ వేరియబుల్. ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ చెప్తాను డిక్లరేషన్ అంటాము. అలాగే మనం ఫంక్షన్స్ వచ్చేటప్పుడు కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మీ ఓన్ ఫంక్షన్స్, మీరు ఏ నేమ్ అయినా వాడవచ్చు ఆ ఫంక్షన్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నేమ్. మరి మీకు నచ్చిన నేమ్ వాడితే కంపైలర్ ఎలా తెలుస్తుంది ఇది ఫంక్షనా వేరియబుల్లా ఏదో ఎలా తెలుసుకుంటుంది కంపైలర్ అంటే? సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కంపైలర్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. నేను ఈ నేమ్ ని ఫంక్షన్ కింద వాడుతున్నాను అని కంపైలర్ చెప్పాలండి. ఆ చెప్పడాన్ని ఏమంటా అంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ప్రోటోటైప్ అంటాను. ఎందుకంటే మీరు మీ ఓన్ నేమ్ వాడుతున్నారు, నేనేం యాడ్ అని వాడా, మీరేం సమ్ వాడారు, ఇంకో పర్సన్ టోటల్ అని వాడాడు. ఎవరి ఇష్టం వచ్చిన నేమ్స్ వాడతారు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్. నేను వాడిన నేమే వాడాలని మీకు రూల్ లేదు, మీకు నచ్చిన మీరు వాడతారు. బట్ కంపైలర్కి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు వాడిన నేమ్ వేరియబుల్ నేమా, ఫంక్షన్ నేమా, అరే నేమా, స్ట్రక్చర్ నేమా? హౌ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్? అందుకోసమే మీరు ఏవైతే నేమ్స్ ఫంక్షన్ కింద వాడుతున్నారు అవి ముందుగా మనం డిక్లేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ప్రోటోటైప్. క్లియర్ అండి? మనం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్, మనం ఫస్ట్ మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇన్ అడ్వాన్స్ వీఆర్ టెలింగ్ టు ద కంపైలర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ మై ఫంక్షన్స్. వీటిని నేను ఫంక్షన్స్ కింద వాడుతున్నానని చెప్పడాన్ని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్? ద లాజిక్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటాం దాన్ని. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ టు డూ, మరి ఈ ఫంక్షన్ ఏం వర్క్ చేయాలి? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ విల్ బి గివెన్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్ definition. It will explain what we have to do inside the function. Whenever we call that particular function, what is the task it has to do is given by this function definition. Clear? What is the task of the function is given by this function definition. We will see remaining three later: function calling, calling function, called function. First we will see the first two things, then we will go for remaining three. First one is function declaration or prototype. See this one. A function declaration tells the compiler about function name and how to call the function. A function declaration will tell the compiler about a function name and how to call a function. అసలు మనం ఏ నేమ్ వాడుతున్నాం, ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ అని మొత్తాన్ని కంపైలర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి ఉంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ టు ద కంపైలర్ నేను ఈ నేమ్స్ వాడుతున్నాను అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్.
Okay, the actual body of the function will be defined later. బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ సపరేట్ చెప్తాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఏంటంటే మనం ఏ నేమ్ అయితే వాడతాం ఆ నేమ్ మాత్రం డిక్లేర్ చేస్తాము. అది ఏ టాస్క్ చేస్తే ఇక్కడ చెప్పండి. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ విల్ నాట్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ యొక్క టాస్క్ చెప్పదండి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఓన్లీ నేమ్ మాత్రమే చెప్తుంది. ఓకే, see this one syntax. A function declaration is this one: return type followed by function name followed by data types of parameter list. మీరు రాసే ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, దాని రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, అది ఏ డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసుకుంటుంది, వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ ఇట్ విల్ యూజ్. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సెమీకాలన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. రిమెంబర్, ఫర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ వి యూజ్ సెమీకాలన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో సెమీకాలన్ ఉండదండి, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో సెమీకాలన్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ మీకు నేను క్లీన్ గా చూపిస్తాను. ఐ విల్ షో యూ క్లియర్లీ దట్ పాయింట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. Clear, this is the syntax for the function declaration: return type followed by function name, inside the brackets data type of parameters list. See this example. For example, to write add function, I am writing int add of int comma int. This is called declaration. దీని మీనింగ్ ఏమైందంటే చూడండి, ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, యాడ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. అది ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటుంది అంటే లోపల ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి బ్రాకెట్ లోపల. how many data types are there inside the brackets? 2 data types are there. అంటే ఈ యాడ్ ఫంక్షన్ ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంది, ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఎన్ని తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఎవరు ఆ 2 ఇన్పుట్ వాల్యూస్? ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఇంటీజర్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్. int add of int comma int means the add function will take 2 integer input values and it will give 1 integer output value. ఈ రిటర్న్ టైప్ ఏం చెప్తుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూ, ఏ అవుట్పుట్ వస్తుందనేది చెప్తుంది. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ యాడ్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ గివ్ 1 ఇంటీజర్ వాల్యూ యాజ్ అవుట్పుట్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ముందుగా మనం డిక్లరేషన్ చేస్తామండి. నేను వాడే యాడ్ ఫంక్షన్ 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది, 1 ఇంటీజర్ వాల్యూని అవుట్పుట్ గా ఇస్తుందని. దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. సీ దిస్ వన్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే నేను సమ్ అనే ఫంక్షన్ రాశాను. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? This is sum function is the function name. It will take 3 floating point values. It will take 3 float values as input and give 1 float value as output. That is the declaration meaning. We are telling to the compiler, I am using a name called sum, which will take 3 float values as input and give 1 float value as output. Clear? ఇక్కడ చూడండి దీని మీనింగ్ ఏంటి? The function name is total. This total function will take 1 integer value, 1 float, 1 integer. It will take an integer followed by the float followed by integer. It will take 3 input values. Out of those 3, 2 are integer values, 1 is float, and it will give 1 double value as output. Output మాత్రం డబుల్ అండి. ఇన్పుట్స్ ఏమేమి తీసుకుంటుంది? 2 integer values and 1 float value as input, and it will give 1 double value as output. దీన్ని ఏమంటారు? డిక్లరేషన్ అంటామండి. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ ఏం చేస్తుందో మనం చెప్పలేదు. వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ యాడ్ ఫంక్షన్ వి హావ్ నాట్ గివెన్. కానీ దాని నేమ్ దాని డేటా టైప్స్ చెప్పే ఉంది. దిస్ ఈ ఓకే, దిస్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దిస్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దిస్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్? What is the meaning of this function declaration? What is going on here? Nobody is responding. Okay, now the question is where we have to write this line in the program. Program లో ఈ లైన్ ఎక్కడ రాయాలి అనే డౌట్ వచ్చింది మనకి. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాము? వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు మనం ఎక్కడ చేస్తాము? స్టార్టింగ్ లో డిక్లేర్ చేస్తాను. అలాగే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ ఎక్కడ రాస్తామంటే హెడర్ ఫైల్స్ రాయగానే ఇమీడియట్లీ బిలో ద హెడర్ ఫైల్స్ వి రైట్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. మామూలుగా అయితే మనం ఏం చేస్తాము? హెడర్ ఫైల్స్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ ద వాయిడ్ మెయిన్ ఆర్ ఇంటి మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాము.
Okay, we write this function declaration or function prototype above the main function, below the header files. Between header files and main function, we will write this function declaration. Clear. I will show you that one also in the program. This is the function declaration or prototype. Okay, return types followed by the function name of data types of parameter list. Int add of int comma int means the add will take two integer values as input and give one integer value as output. Similarly, we have double and float. Next, the main one function definition is మనకి important అండి. ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుంది? The function definition contains block of code to perform a task. To perform the given task, the set of statements to perform the task is inside this function definition. The function definition contains set of statements required to perform the specific task. ఆ ఫంక్షన్ మీరు ఎందుకు రాస్తున్నారు, ఏ వర్క్ చేయాలనే స్టేట్మెంట్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ విల్ కంటైన్ ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ గివెన్ టాస్క్. క్లియర్. ఇప్పుడు ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం అండి, ఆ ఫంక్షన్ జనరల్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంది? ద జనరల్ ఫార్మ్ విల్ బి లైక్ దిస్. The general syntax of function definition is this one. Return type followed by function name followed by parameter list లోపల బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. దీన్ని ఏమంటే ఫంక్షన్ బాడీ అంటాము. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాము? ఇది ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం అండి, ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ పారామీటర్ లిస్ట్ ని కలిపి ఫంక్షన్ హెడర్ ఆర్ సిగ్నేచర్. వి కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ ఫంక్షన్ హెడర్ ఆర్ సిగ్నేచర్. ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఏమో ఫంక్షన్ హెడర్ ఆర్ సిగ్నేచర్ అంటాము. లోపల బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ ఫంక్షన్ బాడీ అంటాం లోపల దాన్ని. వి కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ ది బాడీ ఫంక్షన్. క్లియర్. జనరల్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఇప్పుడు డిక్లరేషన్ కి డెఫినేషన్ కి డిఫరెన్స్ తెలియాలి క్లీన్, ఎందుకంటే అవి రెండే మనకి మెయిన్. డిక్లరేషన్ మీన్స్ ఓన్లీ వీఆర్ టెల్లింగ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ సో అండ్ సో ఫంక్షన్ నేమ్. Definition is what is the function actually do. Okay, what the function has to do is given by this function definition. ఫంక్షన్ ఏ వర్క్ చేస్తుందని చెప్పేది ఎవరంటే ఆ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఓకే, మన ఏ ఫంక్షన్ వాడుతున్నాం ఏమంటారంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. సీ దిస్ వన్, ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఇందాక మనం ఇంటి యాడ్ ఆఫ్ ఇంటి కమ ఇంటి రాసాం, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ రాసాము. దానికి డెఫినేషన్ ఇలా ఉంటుంది, ఇంటి యాడ్ ఆఫ్ ఏమి రెండు ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటుంది, ఇట్ విల్ టేక్ టూ ఇన్పుట్స్. సో వన్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఇంటి ఏ, సెకండ్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఇంటు బి. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ int యాడ్ ఆఫ్ int a కామా int b. రెండు ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ కావాలి, నేను ఆ వేరియబుల్స్ నేమ్స్ a కామా b అని తీసుకున్నాను. సో int a కామా int b. ఈ లోపల లాజిక్ అండి, ఫార్ములా ఏంటంటే int c is equal to a plus b. ఇది స్టేట్మెంట్స్, సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. c is equal to a plus b తీసుకున్నాము. అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేయాలండి. ఇది ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏంది? వన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇట్ విల్ రిటర్న్. రిటర్న్ టైప్ ఈస్ ఇంటీజర్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ వన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో రిటర్న్ సి. మళ్ళీ మనం చెప్పుకుందాం రిటర్న్ గురించి, మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చెప్పుకుందాం. ఓకే, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. సి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ సమ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ దట్ సమ్. క్లియర్ అండి. దిస్ ఈస్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి ఏ కామా బి ఫర్ దట్ వన్. ఇందా మనం చూసిన ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ కి ఫంక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, ఒక శాంపిల్ ఫంక్షన్. సెకండ్ వన్ చూసాము, ఫ్లోట్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఏ కామా ఫ్లోట్ బి ఫ్లోట్ సి. త్రీ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఏ, ఫ్లోట్ బి, ఫ్లోట్ సి మూడింటిని తీసుకుంది. ఫార్ములా ఇస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. రిటర్న్ డి. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ దట్ డి. ద సమ్ ఫంక్షన్, ద యాడ్ ఫంక్షన్. ఇందాక ఏదైతే మనం డిక్లరేషన్ లో చూసాము సమ్ ఫంక్షన్, యాడ్ ఫంక్షన్. See here we have taken int add of int a comma a, int comma int, float sum of float comma float comma float. Here int add of int comma int int. దానికి sample functions ఇలా ఉంటాయి. The definition will be like this. The sample definitions will be like this. Clear అండి? ఈ రెండు function declaration and function definition. These two are clear or not? మళ్ళీ మనం ప్రాక్టికల్ చూద్దాం అండి. ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ we will write the programs to understand these practically. No theoretically ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చింది.
ఇందా మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ ఏంటి మళ్ళీ వస్తున్నాయి. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కంటైన్స్ ఫంక్షన్ హెడర్, ఫంక్షన్ బాడీ. ఇందా మనం మీకు చూపించాను. ఎవరీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కంటైన్స్ ఫంక్షన్ హెడర్. హెడర్ ఇంకో పేరేంటి? ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్ ఆర్ ఫంక్షన్ హెడర్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ బాడీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఫంక్షన్ లో మెయిన్ పార్ట్స్ ఏమున్నాయి? రిటర్న్ టైప్ ఉందండి. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఫంక్షన్ హెడర్ లో ఫస్ట్ వచ్చే వర్డ్ ఏంది మనకి? రిటర్న్ టైప్. ఈ రిటర్న్ టైప్ ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ దిస్ రిటర్న్ టైప్ ఇండికేట్స్? రిటర్న్ టైప్ ఇండికేట్స్ విచ్ వాల్యూ విల్ బి రిటర్న్ బై ద ఫంక్షన్. వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుందో ఫంక్షన్ చెప్పేదాన్ని ఏమంటాం? రిటర్న్ టైప్ అంటాం. కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది మనం ప్రతిసారి రిటర్న్ టైప్స్ వాడుతూనే ఉంటాం కాబట్టి. రిటర్న్ టైప్ ఇండికేట్స్ what is the value that is returned by the function. Which data type value is going to be returned by the function is given by this, is indicated by this return type. Clear? For example, when we give a task to the function will do that task. ఆ టాస్క్ అయిపోయిన ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? దాని యొక్క అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను సిఆర్ కి మెటీరియల్ రాయమని ఇచ్చాను 10 pages. ఐ ఆస్క్డ్ ద సిఆర్ టు రైట్ దట్ మెటీరియల్. సిఆర్ మెటీరియల్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? హీ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ ద మెటీరియల్. ఓకే, అతను వర్క్ చేస్తున్నారు, టాస్క్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, హీ డూ ద వర్క్, హీ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ మీద అవుట్పుట్. నాకు అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తారండి అతని యొక్క రిజల్ట్ ని. ఓకే, ఏ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తారు అనేది ఎవరు చెప్తారంటే, విచ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రిటర్న్ బై దట్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై దిస్ రిటర్న్ టైప్. జనరల్లీ రిటర్న్ టైప్స్ ఆర్ ఇంట్, ఫ్లోట్, డబుల్. Okay, the general return types are int, float, double, char. 4 return types are there. Okay, int, if the output is return integer value, if the function is going to return an integer value, we use the return type int. If the output of the function is a float value, we use the float data type. If the output of the function is a double, we use double. If it is character, we use char. Okay, the 4 possible return types are int, float, double, char. These are the possible return types. Sometimes the function will not return any value. ఒక్కోసారి ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయదండి, ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ, వి యూస్ ద void. Okay, we use the keyword void. Some functions will not return any value. For those functions, we use the keyword void. Void indicates the function will not return any value. Okay, if the function is not returning any value, we use the keyword void. Void means nothing but void means nothing, empty. The function is returning nothing. అది ఏమి రిటర్న్ చేయకపోతే మనం ఏం వాడతాం అంటే void వాడతాము. ఒకవేళ ఇంటిజర్ ని రిటర్న్ చేస్తారైతే we use int. ఫ్లోట్ ని రిటర్న్ చేస్తారైతే we use float. క్యార్ రిటర్న్ చేస్తే we use char. డబుల్ రిటర్న్ చేసేటైతే we use double. అది ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూ రాసుకుంటాము. ఆ రిటర్న్ టైప్ వాడాలి మనం. క్లియర్ అండి? That is the return type. A return type indicates data type of value of the function returns. The return type is the data type of value of the function returns. Function ఏ వాల్యూ అయితే రిటర్న్ చేస్తుందో దాని యొక్క డేటా టైప్ ఏమంటా ఉంటే we call it as return type. General return types are int, float, double, char, void. మొత్తం 5 return types ఉంటాయండి. int, float, double, char, void. These are the 5 return types available. Void ఎప్పుడు వాడతామంటే if the function does not return any value, we use void. If it returns int, we use int. If it is returning float value, we use float. For double value, we use double. For character value, we use char. Clear? If the function does not return any value, we use void. Clear అండి? ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉందని గుర్తుపెట్టుకోనండి. ఒకవేళ మనం ఏమి రాయటం మర్చిపోయామండి, రిటర్న్ టైప్ అసలు ఏది రాయలేదు, నేను వాయిడ్ వాడలేదు, ఇంటూ వాడలేదు, ఫ్లోట్, డబుల్ క్యారీ, ఐదిట్లో ఏది రాయలేదు, అసలు మర్చిపోయాను. ఇఫ్ వి డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ రిటర్న్ టైప్? ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ రిటర్న్ టైప్? మీరు ఏమి రాయకపోతే మరి ఏంది పరిస్థితి ఏంటి? మర్చిపోయారు హడావిల్లు, ప్రోగ్రామ్స్ హడావిల్లు. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ మీన్స్? ఓకే, ద డిఫాల్ట్ రిటర్న్ టైప్ ఈస్ ఇంట్. మనం ఏమి రాయకపోతే అది ఆటోమేటిక్ గా కంపైలర్ ఇంట్ తీసుకుంటుందండి. ద కంపైలర్ విల్ టేక్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఇంట్. మీరు ఏది రాయటం మర్చిపోతే మాత్రం కంపైలర్ ఇంట్ తీసుకుంటుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఐడియా వచ్చిందండి రిటర్న్ టైప్ మీద?
5 return types are there: void, int, float, double, char. Okay, void means nothing. ఏ వాల్యూ, ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయకపోతే వి యూజ్ ద వైడ్. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఫంక్షన్ యొక్క అవుట్పుట్ వాల్యూస్ రావండి, స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ స్టేట్మెంట్, నాట్ ఏ వాల్యూ. అది వాల్యూ కాదు కాబట్టి అక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు, వి యూజ్ ద వైడ్. క్లియర్ అండి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండి, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓన్లీ ఇంటి మాత్రం తీసుకోవడం అంటే మీరు ఏమి రాయలేదు అనుకోండి, అది ఇంటి తీసుకుంటుంది. మీరు ఏమి రాయకపోతే ఏం చేస్తుంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇంట్. మీరు ఇంటి రాస్తే ఇంటి తీసుకుంటుంది, ఫ్లోట్ రాస్తే ఫ్లోట్ తీసుకుంటుంది, క్యార్ రాస్తే క్యార్ తీసుకుంటుంది, డబుల్ రాస్తే డబుల్ తీసుకుంటుంది, వైడ్ రాస్తే వైడ్ తీసుకుంటుంది, ఫైవ్ లో ఏదో ఒకటి రాస్తే ఏదో ఒకటి తీసుకుంటుంది. ఒక్కోసారి మీరు అసలు ఏమి రాయలేదు అనుకోండి, మర్చిపోయారు ఏమి రాయలేదు అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇంట్. మీరు ఏమి రాయకపోతే మాత్రం ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ వన్ యాజ్ ఏ ఇంట్. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ వన్ యాజ్ ఏ ఇంట్. లేదండి, ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందనుకోండి, మామూలుగా మీకు 10 అవర్, యాక్చువల్గా ఇలా ఫస్ట్ అవర్ ఏంటి 10 o'clock టైం టేబుల్ ప్రకారం. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ అవర్ ఫర్ టుడే టైం యాజ్ పర్ ద టైం టేబుల్? ఫస్ట్ అవర్ డిఎస్ అండి, యాక్చువల్ టైం టేబుల్ లో డిఎస్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్ఫార్మ్ చేశాను మీకు C++ క్లాస్ తీసుకుంటాను, అప్పుడు మీరు ఏ క్లాస్ అనుకుంటారు? ఫస్ట్ అవర్ మీరు ఏమనుకుంటారు? నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేశాను అనుకోండి, టుడే ఐ విల్ టేక్ C++ క్లాస్ at 10 o'clock. అప్పుడు మీ దృష్టిలో ఫస్ట్ అవర్ ఎవరు? C++. కాదు, పైథాన్ సార్ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. అప్పుడు మీ దృష్టిలో ఫస్ట్ అవర్ ఎవరు అవుతారు? పైథాన్. MFCS మేడం ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, యూ విల్ కన్సిడర్ MFCS యాజ్ ఎ ఫస్ట్ అవర్. సిఓ సార్ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, యూ విల్ కన్సిడర్ సిఓ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ అవర్. ఎవరు ఇన్ఫార్మ్ చేయకపోతే మీరు దేని ఫస్ట్ అవర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు? విచ్ వన్ యూ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ అవర్? బై డిఫాల్ట్ టైం టేబుల్లో డిఎస్ ఉంది కాబట్టి వీ విల్ కన్సిడర్ డిఎస్ అయితే ఫస్ట్ అవర్. ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ టెస్ట్ టైం టేబుల్లో డిఎస్ ఉంది, బై డిఫాల్ట్ వీ విల్ కన్సిడర్ దట్ వన్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ అవర్. ఒకవేళ C++ సార్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మీకు అర్థం ముందు రోజే చెప్పాడు కాబట్టి మీకు తెలుసు ఇవాళ ఫస్ట్ అవర్ C++. లేదు, పైథాన్ సార్ MFCS మేడం చెప్పారు, మీకు తెలుసు ఓకే పైథాన్ ఈజ్ ఫస్ట్ అవర్, MFCS ఇస్ ఫస్ట్ అవర్, లేదా సిఓ ఇస్ ఫస్ట్. ఎవరు ఏమి చెప్పకపోతే మీరేమనుకుంటారు, ఇవాళ ఎవరు చెప్పలేదంటే టైం టేబుల్ ఫస్ట్ అవర్ డిఎస్ ఉంది, సో డిఎస్ ఇది ఫస్ట్ అవర్. క్లియర్? అదండి డిఫాల్ట్. మనం ఏమి చెప్పకపోతే ఇట్ విల్ టేక్ ద డిఫాల్ట్ ఇంట్ తీసుకుంటుందండి. సిమిలర్లీ అది కూడా ఐదుట్లో మీరు ఏం చెప్తే అది తీసుకుంటుంది. మీరు ఏది చెప్పడం మర్చిపోయారంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఈ రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ రిటర్న్ టైప్. అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సి ఫంక్షన్ నేమ్. ఇది మన ఇష్టం అండి, ఫంక్షన్ నేమ్ మీకు నచ్చిన నేమ్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. కీవర్డ్స్ కాకుండా మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు అండి. ద ఫంక్షన్ నేమ్ షుడ్ బి అదర్ దాన్ కీవర్డ్స్, రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ నేమ్స్ తప్పితే వేరే నేమ్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ విత్ పారామీటర్ లిస్ట్. ఫంక్షన్ నేమ్ మనం ఇంకా ఏం ఇవ్వాలి? ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ విత్ ద పారామీటర్ లిస్ట్. ఓకే, the function name and parameter list together is called a function signature. The function name along with parameter list is called a function signature. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్ మనకు భవిష్యత్తులో అవసరం అవుతుంది. మళ్ళీ అక్కడ మనకు అవసరం చాలా సార్లు అవసరం అవుతుంది, C++లో జావాలు అన్నిటిలో మనకు అవసరం అవుతుంది. ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ పారామీటర్ లిస్ట్ టుగెదర్ is called a function signature. నెక్స్ట్ పారామీటర్స్ అండి. టైం తక్కువ ఉందండి, యాక్చువల్గా వీటి గురించి చాలా మాట్లాడుకోవాలి మనం. నేను థియరిటికల్ గా చెప్తున్నాను, ఎవరు కంగారు పడద్దండి, అన్ని ప్రాక్టికల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ థియరీ అయిపోగానే ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అందుకే సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోమనేది. పారామీటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద వేరియబుల్స్ అండి. పారామీటర్స్ అన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం. ద అదర్ నేమ్ ఫర్ పారామీటర్స్ ఈజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి వేరియబుల్స్ నే ఉంటాయి. వి కాల్ ద వేరియబుల్స్ యాజ్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిసీవ్ ద వాల్యూస్. ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకో ఫంక్షన్ కి వాల్యూ వెళ్ళాలి అంటే ఎవరి ద్వారా వెళ్ళొద్దు అంటే త్రూ ద పారామీటర్స్. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకో ఫంక్షన్ కి వాల్యూ పాస్ అవ్వాలి అంటే ద వాల్యూస్ విల్ బి పాస్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫంక్షన్ టు అనదర్ ఫంక్షన్ త్రూ ద పారామీటర్స్.
whenever we define a function, the function will receive the input values through the parameters only. It will receive the input values. Okay. How a function will receive the input values? Generally, a function will receive input values through the input parameters only. Through parameters or arguments, it will receive the values. ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకో ఫంక్షన్ వాల్యూస్ రావాలి అంటే ఎవరి ద్వారా వెళ్తాయి? త్రూ పారామీటర్స్ ఓన్లీ దే విల్ గో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ ఏ నుంచి ఫంక్షన్ బి కి వాల్యూస్ వెళ్ళాలి అంటే త్రూ పారామీటర్స్ ఓన్లీ దే విల్ గో. Parameters are arguments. Other name is arguments. 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 Okay, arguments or parameters are nothing but the variables which will receive values from other function. ఇంకో ఫంక్షన్ నుంచి వాల్యూస్ రిసీవ్ చేస్తున్నాం మనం వాడే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమంటామంటే దే ఆర్ కాల్డ్ ద పారామీటర్స్. క్లియర్ అండి. ఈ పారామీటర్స్ గురించి ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇవాళ టైం లేదు కాబట్టి వీ విల్ డిస్కంటిన్యూ దిస్ క్లాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మన నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకుందాం. సో బోర్ గా ఫీల్ అవ్వద్దండి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు అవసరం అండి. తెలిస్తేనే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతాయి. అందుకే ఇంత నిదానంగా డీటెయిల్ గా చెప్పేదండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే మొహార్ పడకుండా అడగండి, లేదా క్లాస్ అయిపోయిందో నాకు వాట్సాప్ లోనే మెసేజ్ చేయండి. అంతేగాని వదిలేయద్దు, నా అర్థం కాలేదు లీవ్ ఇట్ అని చెప్పి వదిలేయద్దు. ఎందుకంటే ఇది అర్థం కాదు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏది అర్థం కాదండి. అప్పుడు నేను ఆ క్లాస్ ఆపి మీకు ఇవన్నీ చెప్పలేను. మీకేమో చెప్పకపోతే అర్థం కాదండి. ఆటోమేటిక్గా C++ మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోద్ది. క్లియర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ we will continue with the parameters and remaining things.